ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। यही कुल ते प्रगट होए, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है परिणाम। या पव मैं विपरीत मत, पवी नार नर नाय। देख दुख निज दास को, तन तारे पव माहे। देश जब हिंद लोक में, बदे अधर्मी लोक। गौ गरीब आति दुखी, पै पिखे सह शोक। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरदे होए, दास की हाजरी प्रवान करन दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार दे नाल गज के आखो, धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी पातशाह। आप वडभागे हो जो कि दूर नेड़े तो अपने सारे दुनियावी कारोबार दे कम्मां दा त्याग करदे होए, गुरसिੱਖੀ जीवन दा प्रेम ते प्यार दा सबूत देंदे होए, इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत के रूप च बैठ के साध संगत के दर्शन, नाम सिमरन की प्राप्ति, सतगुरु जी के हुक्म के अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने के वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुर इतिहास ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आप सारी संगत इस गल तो जाणू होवोगे, अज बसंत पंचमी का शुभ दिहाड़ा साध संगत जी। भाव जिस बसंत पंचमी नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने किरपा कीती, अपना 12वां जामा धरा के इस संसार ते आके अपना राम सिंह नां अखवा के, वो जिहड़ी कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का गुरसिੱਖੀ की मर्यादा, दसपेश पातशाह की मर्यादा संसार तो हिंदुस्तान चो खत्म हो चुकी सी, उसनूं दोबारा जीवन दिता साध संगत जी। इस वास्ते महात्मा उच्चारण करते ने, महकी पौन चहक पे पंछी, कुदरत लई अंगड़ाई। अंबर रंग सुरंगा होया, धरती पी नशियाई। मानुख मन खुशियां विच खिड़िया, जीवन किरणा पाके। ओ चढ़िया भैनी चो सूरज, हर कोई दे बधाई। सो इन्हां वाकां दे अनुसार दास अपने सारे समाज नूं, आई साध संगत नूं दास अपने वालों वधाई देंदा है, जिहड़ा कि सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे आगमन दिहाड़े की खुशी दे निमित्त आप जी इत्थे इकत्र होए हो साध संगत जी। कहते ने राम सिंह नाम लेत रसना पवित्र पही, राम सिंह नाम लेत हृदय हर खायो है।
राम सिंह नाम लेत जन को प्रतिज्ञा आई, बेदियो पुराण तत हृदय बसायो है। राम सिंह नाम लेत जम ना दिखाई देत, भूत और पाव हृदय दृष्टायो है। राम सिंह नाम लेत तीन लोक पार परे, करो नमस्कार जन राम सिंह त्यायो है। आप इतिहास तो जानू हो रहे हो, श्रवण कर रहे हो। राम सिंह नाम लेत रसना पवित्र पई, बड़ा प्यारा जा नाम है साध संगत च। एक राम दा नाम ऐसा गुरु दे प्यारे। जदों आप गुरबाणी नूं पढ़ोगे, हजूर पातशाह कहंदे ने, कबीर सोई मुख धन है जह मुख कहिए राम, देही किसकी बापुरी पवित्र होए गोग्राम। कहंदे ने सोई मुख धन है, ओ मुख चेहरा धनता योग है जिस रसना तो राम दा नाम निकलदा साध संगत च। क्योंकि महात्मा कहंदे ने, रसना मुख में ताओ भली, जो मुख निकसै राम, नहीं तो काट निकालिए भलो ना मुख में चाम। ये जेड़ा मूँह च चाम है की करना साध संगत च। जे ये राम दा नाम नहीं कहता गुरु दे प्यारे, राम दा नाम नहीं लेंदा साध संगत च। इस वास्ते महात्मा किरपा करदे कहंदे ने पे, कबीर सोई मुख धन है, ओ मुख रसना धनता योग है जिहड़ी राम दा नाम कहंदी है साध संगत च। किन्नी कु महानता इहदी साध संगत जी, इहदी कितनी कु महानता। कहंदे ने, देही किसकी बापुरी, ऐ जिस रसना मूँह दे नाल तुसीं राम दा नाम लैंदे हो पे, कहंदे ने शरीर दी गल नहीं, ध्यान दिओ जे गल दा। कहंदे ने सारा नगर ही, सारा पिंड ही, सारा शहर ही पवित्र हो जाएगा साध संगत च। एक बार राम दा नाम आखण ना गुरु दे प्यारे, एडी महानता तुहाडी साध संगत च, राम दे नाम दी गुरु दे प्यारे। ये जे तुसीं अपना थोड़ा पिछोकड़ दा हिसाब लाओगे, जदों श्री भगवान रामचंद्र जी रावण दा संहार करन दे वास्ते समुद्र ते पुल बन्नण लगे, ये सेवा नल ते नील नूं दित्ती साध संगत च। उस नल ते नील ने की कीता, दो पत्थर लैने, एक ते रारे नूं राख ना पा देना, दूजे ते ममा अखर पा देना साध संगत च। कोई गारा सीमेंट बजरी दी लोड़ ना पई गुरु दे प्यारे। उन्हां दोनां पत्थरां नूं जोड़ देना, उस राम दे नाम नूं जोड़ देना, तो उन्हां पत्थरां ने पानी ते तरन लग पैना साध संगत च। राम दे नाम दी महानता गुरु दे प्यारे इन्नी है साध संगत च। जदों तुसीं इतिहास नूं पढ़ो, कहंदे ने, राम सिंह नाम लेत रसना पवित्र पई, राम सिंह नाम लेत हृदय हर खायो है। राम सिंह नाम लेत जन को प्रतिज्ञा आई, बेदियो पुराण तत हृदय बसायो है। जदों आप रामायण पढ़ोगे ना, एक वाल्मीकि रामायण है, एक तुलसीदास दी रामायण है साध संगत च। वाल्मीकि ने 10,000 साल पहला रामायण लिख दी गुरु दे प्यारे। ये 10 करोड़ श्लोक ने साध संगत च वाल्मीकि रामायण दे। मन की अवस्था बन गई, ब्रह्मा ते विष्णु ते शिव जी नूं जाके ग्रंथ अर्पण कर दिता साध संगत च। इन्नी मेहनत की गुरु दे प्यारे। कदे साडे च इन्नी उदार चित्ती हुंदी सी, हुण इन्ने ग्रंथां दी कीमत रख देने आ, माड़ा गरीब लैके पढ़ ही नहीं सकता। पर वो वेखो तुसीं वाल्मीकि दी जिहड़ी कि सैकड़े सालां दी मेहनत सी साध संगत च, इन्नी मन की अवस्था बनी, जाके ब्रह्मा ते विष्णु ते शिव जी नूं जाके अर्पण करते साध संगत च। बड़े प्रसन्न होए, कहण लगे महर्षि ये हुण जिहड़ी तूं किरपा कीती है ना, ये सारे श्लोक साडे तिन्हां चों वंड दे। कहण लगा 7 बचन, भाव 3-3 करोड़ तिन्हां देवतां दे ते 1 करोड़ श्लोक वध गया। 1 करोड़ तिन्हां देवतां वंडण दे वास्ते भाव 33 लाख श्लोक वंड दिता। 1 लाख श्लोक वध गया साध संगत च। 1 लाख श्लोक नूं डिवाइड करन दे वास्ते 1 लाख 33 हज़ार तिन्हां देवतां नूं वंड दिता। 1000 श्लोक वध गया। 1000 श्लोक नूं तिन्हां देवतां च डिवाइड करन दे वास्ते 300 श्लोक वंड दिता। 100 श्लोक वध गया।
ਇੱਕ 100 ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 33 ਸ਼ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 32 ਅੱਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। 10 ਅੱਖਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਰਾਰਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। शिव जी भगवान ने सारे छड़ते राम ही फड़ लिया, कहते भाई ये ताते ही बड़ा साध संगत ये ताता गुरु दे प्यारे। कहते ने राम सिंह नाम ले तो रसना पवित्र पई साध संगत। राम सिंह नाम ले तो जन को प्रतिज्ञा वेद यो पुराण तत् हृदय वसायो है। उन्हें ये तत् अपने हृदय च ही वसा लिया, सारे अखड़ छड़ छे साध संगत। क्योंकि वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जाने तिन की निर्मल सोई। इत्थे पाठ आपां अखर पढ़दे हो तुसीं पाठी, अखर नहीं अखर जिहड़ा ना नास होने वाला साध संगत इहदा अर्थ है गुरु दे प्यारे। इस वास्ते महात्मा कहते ने शिव जी भगवान सारे छड़ देते साध संगत, बस रारा राम वो ग्रहण कर लिया गुरु दे प्यारे। कहते ने राम सिंह नाम ले ते जम ना दिखाई देत। कितना कमाल है साध संगत। भूत और भव हृदय दृष्टायो है। जेड़ा भी राम दा नाम जपेगा ओनू फ्यूचर अपना पता लग जाएगा साध संगत की होना गुरु दे प्यारे। कहते ने राम सिंह नाम ले तो 3 लोक पार परे करो नमस्कार जन राम सिंह त्यायो है। उस सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दा अज आगमन दिहाड़ा साध संगत 1816 ਤੇ 1800 ਸੰਮਤ 1872 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਪੰਚਮੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਚਮੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਦਾਸ वो कहते ने हम कूकर तेरे दरबार ते भौंका आग्या बदन पसार। महात्मा कबीर जी कहते ने इन्हां वाकां दे अनुसार भावें तुसां ये बसंत पंचमी दिहाड़ा मनाने वास्ते दिहाड़ा नियत कीता तुसां बड़ा चंगा है, वो तुहाडा अपना स्वार्थ है, मतलब है तुहाडा। अज पता ही नहीं किसी ने बसंत सी नहीं साध संगत। कितना कमाल है गुरु दे प्यारे। जे मैं भी ना आखा तो कौन आखे इस गल कुछ नहीं करना चाहिए सानू अज साध संगत कोई फर्ज नहीं साडा गुरु दे प्यारे। कोई वार कोई नितनेम कोई किसी प्रकार का सुबह ही हो जाता नहीं सी फर्ज बनता किसी का साडा। बस आ ही गल्लां जे सारियां ते पूछ तो पथकता मार्ग ना तारा पाग साध संग एवें बस आखी जाना जी ओ ते ये ते वे साध संगत जी की गल्लां च पिया गुरु दे प्यारे। अज साडा फर्ज बनता सी वार लाउंदे सारी संगत आउंदी पता लगदा किसी दे घर एक बच्चा पैदा हुंदा है ते किन्नियां खुशियां मनांदे हो साध संगत ये त्रिलोकी दा नाथ आ जाया गुरु दे प्यारे हो। पता ही नहीं किसी ने साध संगत पता ही नहीं गुरु दे प्यारे। इस वास्ते दास प्रार्थना करदा है उस सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है जेड़ी के कहंदे ने द्वादश पुरख है आद से सब हिन के सिर मोर कल युग में जिस आए कै सिखी धर्म दिया तोर। साध संगत जिन्हों ने इस कल युग के समय के आके गुरु नानक की सिक्खी ने आरंभ किया गुरु दे प्यारे। दसमेश पातशाह की सिक्खी ने पुनर्जीवन दिता गुरु दे प्यारे। उस सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी के आगमन तो पहला समय का किस तरह की दशा सी साध संगत। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 192 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 136 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। श्री भैणी साहब की पावन पवित्र धरती है। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह भाग ला रहे ने हरमंदिर साहब दे विच पिछले पैर की चौंकी भाव पिछले पैर का नितन आरंभ होया साध संगत। यात्रा करते करते
ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਰਮਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਧੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਧ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਚਲੋ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। 7 ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਵਿਛਾਈ, ਉੱਤੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਪਛੀਣ ਗੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਵਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਯਾ ਪਵ ਮੈਂ ਵਿਪਰੀਤ ਮਤ ਪਵੇ ਨਾਰ ਨਰ ਨਾਹੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਲਟ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਹਦੀ? ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਦੁਖ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੋ ਤਨ ਧਾਰੇ ਭਵ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਬੈ ਹਿੰਦ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਦੇ ਅਤਰਮੀ ਲੋਕ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮੀ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਆਤਿ ਦੁਖੀ ਪੈ ਪਿਗੇ ਸੈ ਸੋਕ। ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਰ ਬਿਨੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਪ ਅਨੁਭਾਰੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਪ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਦਿਜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਤ, ਦਿਜ ਸ਼ੂਦਰ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਤ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਜਾਣੈ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਾਨੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆੜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਤਪ, ਵਣਖੰਡ ਭੂਲਾ ਫਿਰੇ ਬਿਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵੀ ਆ ਬਣ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੋਈ ਤਪ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਮਣਾ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਵਰਤ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਸਮ ਗੁਰੂ ਪਛਾਨੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਸਮ ਗੁਰੂ ਪਛਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵੇਚ ਦਿਜ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਲੱਗੀ? ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਦ ਵੇਚ ਦਿਜ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ ਜਹਾਂ ਤੈਂ ਪਇਓ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ? ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਗਰਾਂਦ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਣਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਤਾਂ ਪਇਓ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚਾਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 30 40 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ? ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ? ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਕੌਰ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ? ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਸੁਣਿਆ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੌਰ ਨਾਲ ਲਾਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਟੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਇਓ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਟਕੇ, ਇਹ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ। ਕਿਲबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता। श्रिया तुझा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछत पल पावै सोई ते दुख न तिसै व्यापत कोई। साध संग ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਇਥੇ ਚੌਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਉਡਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ, ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣੈ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਸਮ ਗੁਰੂ ਪਛਾਨੈ। ਵੇਦ ਵੇਚ ਦਿਜ ਕਰਤ ਆਹਾਰਾ ਜਹ ਤੈ ਪਇਓ ਪਾਪ ਪ੍ਰਚਾਰਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹਤ ਦਿਸੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਾਪ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਸਨ, ਸਤ ਤਪ ਦਇਆ ਤੇ ਦਾਨ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਖਤਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਚਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਾਰ ਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਨੈ ਹੰਗਲੀਸ ਧਰਮ ਰਹੋ ਕਹੂੰ ਵੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧਰਮ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਾਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਯੱਗ ਹਵਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ, ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਟੇ ਪਰ ਨਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ, ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਟੇ ਪਰ ਨਾਰ ਤੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੇਵ ਕਰ, ਮਾਈ ਬਾਪ की पवित्रता पुत्र के सुधार सो। ग्रह की पवित्रता अनाथन की सेव कर, साधु की पवित्रता हटे जो बेकार तो। धनी दास धर्म का उदार होवे दान कर, निधन की पवित्रता मुदता के प्यार सो साध संगत। आ धर्म है गुरु दे प्यारे। हजूर पातशाह गुरबाणी द्वारा अथवा शास्त्र कहता है नारी शुद्ध होवत है, पति ब्रत धर्म कर साध संगत। धर्म सुनियो जी की है गुरु दे प्यारे। धर्म औरत दे वास्ते मंदिरां च जाना, मसीतां च जाना, कथा कीर्तन करने सुनने, पाठ पूजा करनी, सेवा सिमरन करना, तीर्थ यात्रा करने अथवा होर शुभ कर्म करने, ये तां ही सफल ने जो अपने पति ब्रत धर्म च प्रपक के साध संगत जी। आ धर्म औरत दे वास्ते साध संगत जी। जो अपने धर्म च प्रपक नहीं, पति ब्रत धर्म से सारे व्यर्थ ने गुरु दे प्यारे। मैं नहीं कहता पिया, तुहाडा शास्त्र कहता पिया साध संगत जी। आ औरत दा धर्म आ जे गुरु दे प्यारे। अपने पति ब्रत धर्म दे विच प्रपक होना गुरु दे प्यारे। जो इहदे च प्रपक नहीं, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆ ਜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਿਆ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, औरत दे वास्ते साध संगत शास्त्र धर्म। आ धर्म है जो अपने पति धर्म दे विच प्रपक है, उहदे सारे सफल ने साध संगत जी। ते जो अपने पति धर्म च प्रपक नहीं, सारे व्यर्थ ने साध संगत जी। कहंदे ने नारी शुद्ध होवत है, पति ब्रत धर्म कर, नर की है शुद्ध हटे पर नार तो। इत्थे बड़े बड़े प्रमाण ने साध संगत जी। कहते ने कोई एक पंडित हो, विद्या गुण मंडित हो, डस्यो काली नाग गयो गणका निवास में। किनो मैथन निर्वेश होयो, काम में प्रवेश रास, सुख से बसाई काम के हुलास में। कलोल पर पयो भोर, मुस्कुराई मुख मोर, ए प्राण के प्यारे आज्ञा मिला क्या समूह। दृष्टांत दिता समझाने दे वास्ते साध संगत जी। एक पंडित जिहड़ा कि बहुत विद्या दे विच माहिर सी साध संगत जी, गणका दे ग्रह विखे चला गया गुरु दे प्यारे। सारी रात सुख दी बतीत की। अमृत वेला होया, जदों अमृत वेला होया ते अपने घर नूं तुरन लगा। वो जिहड़ी प्रेमिका सी ना, वो कहंदी ऐ प्यारे हुण कदों फिर मेल होवेगा,
ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੋ ਕਾਇਮ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਸਾਚੇ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਪਾਕ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਗੋਂ, ਜੇ ਤੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੇਈ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ ਪਤੀ ਬਰ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਹਟੇ ਪਰ, ਨਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਬੜਾ ਰਾਗ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਚ ਉਹਦਾ ਲੰਗੋਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਧਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਵ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਰਾਂਝਾ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਨਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੂਣੀ ਧਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਣ। ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਸਜਣੋ। ਸੰਤ ਮਤ ਫਕੀਰੀ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਮਤ ਖਤਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਪਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੜ ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਤੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਐਸ਼ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾਂ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਵਾ। 1 2 4 ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਨ ਜੇ ਤੂੰ ਸਬੂਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸਦੇਵਾ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਕੰਠ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਕਹੇ ਰੰਝੇਟਿਆ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਸਿਰ ਚਾਹੀ ਜੋਗ ਭਰੋਟੜੀ ਨੂੰ। ਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਨਾਥ ਕਹੇ ਰੰਝੇਟਿਆ ਸਮਝ ਬੱਚਾ, ਸਿਰ ਚਾਹੀ ਜੋਗ ਭਰੋਟੜੀ ਨੂੰ। ਨਗਰ ਅਲਖ ਜਗਾਏ ਕੇ ਜਾਏ ਵੜੀਆ, ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ ਟੁਕੜੇ ਰੋਟੜੀ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰੇ ਜਾਂਦਨੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਬਰਾਬਰੇ ਛੋਟੜੀ ਨੂੰ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਿਮਾਨੜੇ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲੰਗੋਟੜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵਤ ਹੈ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਰ ਕੀ ਛੋ ਤੇ ਹਟੇ ਪਰ। ਨਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰ ਬਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੇਵਕਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰਾਗ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਹ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਥਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ। ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਜੋ ਦੁਆਰੇ ਤਿਆਗੋ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਗੁੜਕਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਰਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਥਨ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਹਟੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਖਿਮਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਸੰਗ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ? ਜੇ ਸਾਧੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੈਠਾ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਸਾਧ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੈਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੰਗੋਟੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮੀ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਧਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਧਨ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾ ਮੁਤ ਕਾ ਪਿਆਰ ਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਹ ਧਰਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਲੇਸ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਲੇਸ ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਪ ਕਣੇ ਤੁਰਕਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਘਣੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਮਗ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸੋ ਪਿਕੰਬਰ ਪੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਆਈਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੈਲ ਦੁਰਾਤ ਕਮਾਤ ਗਇਓ ਤਾਰਕੋ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਤ ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੁਮਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੁਮਤ, ਮਤ, ਸੁਮਤ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਤ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕੁਮਤ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਚਾਹ ਗੇਂਦਿਆਂ, ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਾ ਚਿੱਤ। ਐਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਸਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਤ ਤੇ ਕੁਮਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਾ ਪਛਾਣਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਪਰਾਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ?
जे कोई सज्जन है, कोई गुआढ़ी है, कोई रिश्तेदार है, वो मरदा पिया, वो दुखी है गुरु दे प्यारे, वो भुखा है ते तुसी कोलों आनंद लैण डए हो, कोई मन च हमदर्दी नहीं, ते इहनूं धर्म कहने पे आपां साध संगत च। इस वास्ते पराई हमदर्दी नूं, पराए दुख नूं, ये जिहड़े लोकां सी मन चों गल निकल गई, सगों शुक्र करदे ने साध संगत जी। पर ये बंदगी धर्म की है? बंदगी धर्म ये है, दुख अगले नूं होवे ते तकलीफ सानूं हुंदी होवे साध संगत च। आ धर्म जे गुरु दे प्यारे। बीमारी उन्होंने लगी होवे ते दुख सानू हुंदा होवे साध संगत च। जदों ये मन की अवस्था आ जाएगी ना, ये समझो मेरा धन, ये मेरी सेवा, ये मेरा दान पुण्य, ये मेरा नाम जपिया सफल हुंदा है साध संगत च। जदों ये मन की अवस्था आ जाए गुरु दे प्यारे, ते जे अगले नू दुखी वेख के, अगले नू गरीब वेख के असीं प्रसन्न हुंदे आ, इहनूं बंदगी ना कोई समझो जे साध संगत च। ये बंदगी कोई नहीं गुरु दे प्यारे। इस वास्ते इस संसार दे लोकां दी किसन दशा बन गई, भाव इस धरती दे उत्ते कोई पराई पीर नूं पछाणदे, पराई दर्द नूं समझदे ही नहीं गे। ऐसमती मद की पाव की, सारे हिंदुस्तान ते पंजाब दी इस तरह दी मत हो गई। सो व्याकुल होत पवे बिन तीरा। भाव सजनो, जे तुसीं आखो गुरमत नूं छड्ड के ते मर्यादा नूं छड्ड के सानू सुख मिले, ये संसार दे मुल्खां दी अपनी मत है, पर बगैर धर्म तो गुरमत तो सुख नहीं होएगा साध संगत जी। लख यतन कर लो भावें गुरु दे प्यारे। इस वास्ते जे आपां नूं सुख दी लोड़ है ते आपां नूं आत्मिक शांति दी लोड़ है, आपां नूं धर्म नाल जुड़ना ही पएगा साध संगत जी, आपां नूं गुरमत नाल जुड़ना ही पवेगा। इस वास्ते ग्रंथाकार महात्मा जी कहिंदे ने पे, ये संसार जो धर्म छड़ दिता ते व्याकुल होण लगे साध संगत जी। जिहड़ा भाई गुरदास ने भी लिखिया है, भाई गुरदास कहिंदा है, काल आई कुत्ते मुई खाज होआ मुरदार गुसाई। ये भाई गुरदास कहिंदा है कल समा ये कलयुग दा गुरु नानक सच्चे पातशाह जाऊं तो पहला, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जाऊं तो पहला, एक दशमेश पातशाह दे जान तो बाद, सिख राज तो बाद किस तरह दा मनुख बन गया। खिमा रखियो जे, कहंदे ने कल आई कुत्ते मुई, एक कुकर है ना कुत्ता, ओनू अपने खाज दा ते अखाज दा कोई ज्ञान नहीं गा, सब खाई जांदा साध संगत च। मनुखा दे सुभाष दे बन जाणगे साध संगत च। ना जायज ना नजायज, ना हक ना बेहक, कख दी परवाह नहीं करनगे, मुखन सुभाव बन गए गुरु दे प्यारे। कहते ने कल आई कुत्ते मुई खाज हुआ मुरदार गुसाई, ते राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत को खाई साध संगत। जेड़े राजे लीडर आगू किस तरह दे बन जाणगे, अपनी खेत प्रजा नूं अपने खाण लग पैणगे साध संगत, अपने खेत नूं खाण लग पैणगे, सुभाव बन गए लोकां दे। कहंदे ने प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सत मुखों अलाई, प्रजा एडी अज्ञान हो जाएगी, झूठ बोलने के संकोच ही ना करनगे साध संगत, संकोच ही ना करनगे। झूठ कैसी चीज है, जिहड़ा पारस भाग ग्रंथ है ना साध संगत जी, ये झूठ दी मैं एक मिथ्या तुहानूं दस्सण लगा, थोड़ी जी साध संगत। झूठ वो पारस भाग वाला महात्मा ब्यास जी होए ने, उन्हां दा चेला कि जैमन लिखी होया है, उन्हें पारस भाग ग्रंथ लिखिया साध संगत। कहंदा है एक साधु वो अपनी यात्रा करदा करदा किसी प्रेमी दे उपासक दे घर चला गया, जाके ਉਹਦੇ घर बैठा ते ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ घर वाली माता, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ संत जी ਤੁਸੀਂ ना ਇੱਥੇ घर ਬਵੋ ਤੇ मैं अपने मालक ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ घर ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ घर ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਸਾਧੂ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕੋ ਸੱਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ, ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰ ਉੱਠ ਘੜੀ ਤੇ ਨਾੜੀ ਜਾਈ, ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿ ਥਾਂ ਜਾਏ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭ ਸੁ ਜਗ ਮਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਇਹ ਭਾਵ ਵਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਉੱਡ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਿੰਦਨ ਰੂਪਵਤੀ ਲੜਕੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਅਥਵਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੋ ਕਰੇ ਵਰਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ, ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਅਨੀਤ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਤਬ ਰੌਰਸ ਗੌਰ ਮਚੋ ਦੁਰਤਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਹਾਈ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਣੋ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਛੋਰ ਭਜਨ ਭਜਨ ਅਗਨ ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਭਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਜਨ ਪਾਪ, ਭਜਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਭਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਪ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਕੋਟ ਬਿਗੜੰ ਅਪਰਾਧੰ ਕਿਲਵਿਖ ਮਲੰ। ਭਾਵ ਪਾਪ ਛਲੰ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹਰ ਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮਨ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਨ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਲ ਦਾ ਕਪਟ, ਛਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਪਟ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਨੈਕ ਸੁਨਾਏ ਰਹੀ ਸੁਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਸੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਛਾਏ ਦੁਰਾਤ ਕਮਤ ਗਇਓ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਮਤ ਤੇ ਦੁਰਤ ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਨਹਿ ਹੋਈ ਸਮਤ ਕਹੂਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਪਏ, ਖਿਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਆ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਧੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਜਣੋ ਖਿਮਾ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਬਦਾ, ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇੰਨੀ ਚੁਗਲੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਭਾਵ ਲੀਡਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਗੂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਗ ਰੀਤ ਅਨੀਤ ਵਿਪਰੀਤ ਬੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਲਟ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਨਹਿ ਹੋਤ ਧਰਮ ਕੀਰ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਗ ਲੂਟਣ ਕੂਟਣ ਮਾਰ ਮਚੀ। ਬਸ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਣ ਗਏ। ਤਬ ਹੱਕ ਬੇਹੱਕੀ ਕੌਣ ਬਖਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ
ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਮਾ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਬਗਾਨੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ, ਆਈ ਸਾਸ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगना, हे पूर्ण हे सर्व में दुख भंजन गुणता, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे है पियो अनहार, हे संता कै सदा संग निधाराया, हे ठाकर हम दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को, नानक दीजै नाम दान राखो हिया परो, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को ना, पुन द्वादश गुरिंड को